ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗಾಗೋದು. Hey guys, so I switched over to the POV view and to get on this camera iratke struggle. This is Manish guys and my brother is in the back, so we'll move. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೇಡ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಲಿ. Okay, so literally feels like I'm driving a lorry. This is my second time driving this car guys. So this is the 2.2 liter diesel engine in 4x4 variant automatic. Produces around 130 bhp and 300 newton meters of torque. So this also comes in a rear wheel drive, and that is powered by a 1.5 liter diesel engine, and that roughly produces around 120 bhp and 300 newton meters of torque. The petrol variant is a 2 liter one, and it's the same engine which is offered in the rear wheel drive and the 4 wheel drive, and that is the variant which you should never buy. Alva produces a mileage of just 5 kilometers per the liter. And so one more disadvantage of this vehicle is the turning radius. It's very bad to maneuver in the city guys, and you shouldn't buy it if you want to use it in the city. And this guy, so this is the reason why you need to buy Thar. People go back, leave space for you. And the suspension, body roll is there, but the suspension is very comfortable. Bumps alla feel agala la. Damn, the horn is also very loud. On clean cover ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. Okay, coming to about this positives guys, it's a very capable off-roader with minimal electronics. So if you go off-roading, it shouldn't be a hassle. And apparently you can remove the entire door while you go off-roading. You can remove every doors, and you water can level can be come till everything. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 3 meters ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಏನಂತಾರೆ ಪೈಪ್ನ, ಈ ಪೈಪ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ನಾರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಎಗಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀರು. ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು, ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So once you install a snorkel, you can literally take it to the ocean. It wouldn't be a problem. The driving position is very commanding guys, and the entire bonnet is visible to you. So fuel efficiency ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಲ್ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಓಡಿಸೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಟಿಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 9 to 10 in city. ಹೈವೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 8-9 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8 ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 9 ಸಿಟಿಲಿ. ಹೈವೇಸ್ ಎಲ್ಲ 12 13 ಹೊಸ ತಗೊಂಡು 15 ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಡ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಓಡ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಓಡ್ತಾ ಏನದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ನನಗೆ 11.8 ಅಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. So you can expect around 11 guys. That is a good. ಇದು 11. ನೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ಅಂತ. 20 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ gives definitely better fuel. ಹೈವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ 20 ಅದು. Yeah, if you cruise in 190, ಇದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ 13-14. Okay, so cruise control is available. So left ಹೋಗ್ಲಾ? So does ಹೇಳು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಾರ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇ ಬೆಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ರೇಂಜಾಗೆ, ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನದು
ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Yeah, seating comfort, driver seat, it's not up to the mark, but you can, it's a good enough for off-roading. So power, it definitely doesn't feel underpowered alla. Good enough for the city, enough grunt. far better already for the string. But automatic irodrinda ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ you will feel the delay. ಸ್ವಲ್ಪ little bit of delay, minute, not much delay. Okay, minute delay is there, but for this type of car it is better. Yeah, we can't ask we can't ask much actually. Look at this guy overtaking in the left. It's definitely a road starer antaralla, andre people look everyone you just honk and you feel like so many Thar guys. Any road you go you'll find one Thar. When I bought it was mini. Yeah, this is already a 1,70,000. This is the 1,70,000 unit. So almost 2 lakhs, 3 lakhs already. But now we are not going for Thar Rocks. They're not going for now. Yeah. So Thar Rocks is a different story. Thar Rocks, if you compare, it is far better. Comfort wise, seating wise. It is made for the city. It is made for city. Even it is made for even off-road purpose. Yeah. It is far better than this electronics. Bigger screen, audio system, everything is good in this. And main thing, this Thar has rating. What is that? The water wading capacity. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ Thar Rocks ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ Thar Rocks ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅದೇ ರೇಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 7 lakhs ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. So the base model Thar Rocks costs around 19 lakhs. My friend recently, Ganesh, petrol automatic is 19 lakhs. Base model. No alloy wheels, no fancy features, bare minimum, no sunroof, ಏನilla. 19 lakhs. Then he thought that it's not value for money. So this 22.5 23 ಆಗಿದೆ. Okay, now it 24 ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 24. But now the price has reduced, they're saying. Reduced. So around 20 lakhs you can get it. ಇದರಲ್ಲಿ DCT ಅದೇನೋ ಇದಾವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, DCT ಆಮೇಲೆ ಅದೇ 2-3 ಎಷ್ಟೊಂತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಅರ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಅರ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. It didn't run as expected. ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿದ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ವೈಟ್ ನೋ Thar Rocks ಹೊಡ್ತಿದೆ. ವೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So what else? Advantages: engine done, comfort, off road ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 4 ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀನು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಹಿಲ್ಲಿತ್ತು ಓಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಐಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. 4 ಲೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು. ರೈಟ್ ತೋರಿಸೋದು ನೋಡಿ, 2 ಹೈ 4H ನ್ಯೂಟನ್ 4L. ಓಕೆ, 4 ಲೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಾಪರ್ 4ಕ್ಕೂ ಇದೋಗುತ್ತೆ ಪವರ್. ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಹೈ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4H ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 4 ಲೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ನಿಂಗೆ 2 ಅಂದ್ರೆ 2H ಅಂದ್ರೆ 2 ವೀಲ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೆರೇನ್ ಯು ಗೋ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ದ ವೇ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇದು ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಅದೇ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇನದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದು ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 4 ಅವರ್ ಹಿಂಗೆ ನಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆತರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. Okay, I've driven around 3 kilometers now. Suspension is very smooth, guys. In bumps, nothing you feel. But body roll is there. Body roll is compulsory. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಾವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೋಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ 4x4 ಪ್ರೋಮ್ಯಾನ್ ಒಂದಿದೆ ಓಕೆ ಕೋಬ್ರಾ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವೆ ಅದೇ 4x4 ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 1.5 lakhs ಜಸ್ಟ್ 1.5 lakhs ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ತಾರ್ ಟುಡೇ keep 5 lakhs separately just for modification. Not even 5 lakhs. You need to keep 10 lakhs separately. 10 lakhs separately just for modification. So PPF only it will cost around 160-70. You general average cost. Okay. With the addition of you want to do some like lights, bumper change that this. It will come up around 1.5 lakhs. Okay. Alloys. Huge thing. Little bit. Not even much look alloys. Yeah. Normal for off-road alloys also it will cost you around 2 lakhs. Okay, but I have to give credits for Manish guys. He has not chaprified it. Decently modified guys. This is how a Thar should be. I've seen people put 25-inch alloys and all. Oh, that is a little bit more huge. Just give way for the ambulance. 25-inch alloys, huge tires, bumper with metal like Wrangler style. It doesn't look like a Wrangler guys. Don't know why people put that Wrangler bumper kit front and back. Only what extra market, what I brought from outside is only that 7-slot grill. The 7-slot Wrangler grill. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು? ಅದು 7000 ಆಗಿದ್ದು. 7000 ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹತ್ರ 6000 ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು 7-slot grill ABS ಅದು. ವಿತ್ ABS ಓಕೆ. ABS ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಯಾವ್ದು ಅದಾ? ಅದ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು? ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಅದೇನಾ? ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಇದಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ another annoying feature people say. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಪ್ಪ. ಅದೇ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಟಕ್ಕನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯ ಸಿಟಿ. ಅದೊಂದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದೊಂದು ಬಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನೋ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೋ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಗಿಮಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ. ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿಸ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇದಿರ್ತಾವಲ್ಲ the footpath dividers, ಅದು ಕೂಡ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು you just climb, it doesn't make ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಚ್ಬೇಕು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. piece of cake for the Thar. ಅದು ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ Thar ಎತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ಐ ಕ್ಯಾಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಚರ್. ನಿನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಟೈ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ Thar. Thar ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 lemon 2 chilies. ಅಕಸ್ಮಾತ್ Thar ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ರೌಡಿಗಳು ಇವರು, ರೌಡಿಗಳು ಗುಂಡಾಸ್ಗಳೇ Thar ಇಕ್ಕಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ Thar ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ರೌಡಿನೇ ಇವನು. ಎದುರುತ್ತಾರೆ Thar ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ Thar ಇಂದ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಜಗಳ ಆಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So one more thing I noticed is that you can see the entire view guys till the back, the cladding, everything. ಹೋಗಲ್ಲ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ನೋಡು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಈ ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ it feels very small. Oh my god. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ನೋಡಿ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. So braking is actually very good guys. It could have been better. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ Thar ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Oh my god, we are just stuck now. ರಿವರ್ಸ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಂದ ಕಾರ್ ಇದೆಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. We are all stuck. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತೈತೆ.
ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಂಚೂರು ರೈಟ್ ಥೂ, ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತವನಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಊಟನ. ಏನಂತ? ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ತರ್ಡ್. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನುಸಿಲೇಬೇಕು. ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಗೈಸ್. ತಿರ್ಸಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಿಸಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಅವ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟಿಯೋಸೋನು ಬಂದ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಾಯಲ್ಲ. ಪಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಕಲ್ಲೋಡಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಹೋಗೋರೆ. ಅದೇ 5 ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರೋ? ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆನ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ನು ಇಟಿಯಾಸ ಅವ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. Okay, finally. See, lot of tar, guys. One more tar. You can count 1, 2, 3 if you keep going. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸಂವಾದಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಈಗಲೂ ತಗೋ, ಇದು ಇಟ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ನನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ದು. ತಾರ್ ಫೀಲ್. ಆ ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ತರ ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಟಮ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬೈ ತಾರ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಗಲ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ even ಬೇಡ. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. it feels claustrophobic behind, guys. I'll say that. No AC, proper no AC. He has kept a fan. I've showed you. tar one more tar. You can count. ತಾರವ So coming to disadvantages finally. disadvantages A lot. Not made for the city. One single disadvantage, that's the end. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲ ಮೇನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಇನ್ನ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೇಪಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈವೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ 100, 120 ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ 120 ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರುತ್ತೆ. So you can't cruise above 120. ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. I've seen people gone 160 also, but it's not recommended. ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ. It can go out of handle. ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ. It's difficult to ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್. ಅದೇ. So take the risk and do your top speed test. Mileage disadvantage, but you can't expect much. So if you upgrade the alloys and tires again, it will drop to 5, and it's better. It's like buying a sports car and tar petrol ತಗೊಂಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬದಲು. ಇದು ತಾರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಇದು ನಾನು ಬೇಕಾದ ಡೀಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. The diesel engine sound, guys. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. The satisfaction you get. So usually I avoid these bumps when I come in my Baleno. Even the i20 video, I've seen me struggle in this. This you can just glide through. So you told comfort, turning radius, mileage, disadvantage. What else? That is only main disadvantage. The main things. In everything is fine. Everything and all are
many people who has Thar, Huh. they feel only this is The what main. is the main. Okay. And Other everything things is are fine. manageable. Manageable. We The can disadvantage. see this thing. This thing CarPlay. So no wireless CarPlay. I don't want it. 2024. No wireless CarPlay. If it was any sports car, if any one small car, I would have preferred to have that. Okay. In this, I think it is fine. Hmm. Living that AC. I forgot to tell. AC. So AC front it's good, back Backside is not so good. Front also it is not so good. Okay. See, when it is in the first speed and you feel that AC is hitting your face, Okay, you can't adjust it. I can't adjust it. Okay. And some, I don't know why this buttons is also there. There are some 3 buttons. Which are dummy. But it This gives one- you a cockpit feel, Ah. a pilot cockpit feel. This is this thing parking one, and this is Traction control, hill descent, and lock. Yeah. Idon disadvantage. I don't know why they gave this patch. Which patch? That patch. This one, no? That patch ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. They could have provided there only this. Oh, the window control switch. Okay. They've empty space here, but they provided. Maybe door dismantle ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ maybe ಅದನ್ನ. Yeah. So they could have given the power window controls here, guys. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Glove box. ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ And rest. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಟಮ್ ಇಕ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ ನಿನ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಅದು. ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. That glove box. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಇಕ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಗ, ಪ್ರಾಪರ್ ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 750 ml 1 ಲೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ. ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಳ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಗೈಸ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಒಂದು. ಇದು ನಾನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಪ್ರೋಮ್ಯಾನ್. ಅದೇ ಪ್ರೋಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೋಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಕ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಏನು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು? ಆರ್ಕ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಆರ್ಕ್ಯಾಡ್. Thar rocks. So all these days only Thar was visible. Now Thar rocks. Only Thar rocks is visible. Thar ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು Thar rocks ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yeah, people upgrade because it's for the comfort, guys. So if you want comfort, if you have a regular Thar, if you want comfort, upgrade it. But if you want the manly feel, this is the one for you. Proper off-road. ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು Thar ಅಂದ್ರೆ. ಅದೇ until then you don't know the full potential. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. You don't need to slow down on those bumps. Just glides. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? AC ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. AC done. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೀಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಸೀಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಈ ಸೀಟ್, this passenger seat. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಇಳಿಬೇಕು, ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಳಿಬೇಕು. Okay, it's not convenient. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ. Yeah. 3 ಜನನೂ ಬೇಡ. ಇಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. It's a car for you. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸೀಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. The spring some problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. Okay. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ. How is the service experience? You tell me that. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಗವಾರದಲ್ಲಿ. Okay, ಅದು PPS Mahindra. I have done a video on that. 6CV ದು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು? ಬೇಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಕಾರು. ಓಕೆ. ಕೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಲೇ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜುಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೀಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಯು ಟರ್ನ್ ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. Yeah. So you'll see the turning radius here. Hopefully I can get it done in one click. See, literally I've taken off the road and he's clicking a photo.
ಅದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ತಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ತಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ನೀನು ಲೈಟ್ ಆನ್, ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ. ಅದೇ ಈ ಬಟನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ, ಅದು ಇರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಕು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಅದಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 0.3 meters ದೂರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪೇ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೈತಲ್ಲ. ನಾನು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಸಿರೋದಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅದೊಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ? 21,000 rupees 12,000 ಎಷ್ಟೋ ಅದು, ಸಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿ 12,000 ಚೇಂಜ್. ಅದು ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್. ಇದೇ ಬದಲು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನೋ. ಇದು ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ತಾರ್ ತಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಕ್ಕಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಅವರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ನಿನೇ ಹಾಕ್ಸಿ, ನಮ್ದೇ ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. now it's how much was the waiting period when you got 3 months? 3 months ಆದ್ರೆ ನಾನು okay ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ. And there is one more scams going on, guys. If you buy more accessories, the earlier you get the car. accessories ಪಟ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಕಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. But Thar Rocks I heard 1 year 2 months Thar Rocks ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 6 months ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ 1 year 6 months ಇತ್ತು. ಮೆಲ್ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ 3 months ಇದೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 months ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಬೇಗ. ನಾನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು EMI and all they ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ 1-2 days ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. 1-2 days ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so in conclusion, if you want comfort, go for Thar Rocks. But if you want the manly feel, commanding position, good off-roader, way better off-roader, it's the Thar in the end of the day, guys. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾರ ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೀಶ್ for lending me his car. And he also has an Endeavour, guys. And the i20 I have not done a daytime view. That is more things you have to do. i20 I have just done a night drive POV and ownership review. But a lot of things are yet to be done on that car. Then this car, you take this video top one and tell you what to do that. Wires and all is seen. Yeah, so next the wires. Next week it won't be seen. So we'll do updated video. Thar updated Thar, modified Thar. Many Thar people have problems after market. This thing, there's they'll tell what is that JC Road Jugaad. JC Road Jugaad. So, don't go to JC Road, guys. Manish has got scammed. I got scammed for the DRLs. Now also it has an issue. Yeah, so as you can see, the indicator keeps blinking fast. So this is an issue because of I think they have cut some wire, the stock company wire, and there is an indicator issue now. They'll say socket to socket, but they'll do something. They'll cut the wire in the end of the day. Don't go to JC Road. Go to try to go. 99. Tag 99 is a good store. And my friend Pramod in Whitefield, I'll drop a link to his store below. You can go there also. ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, normal lights. Yeah, normal. If you want light upgrade, audio upgrade, and basic necessity things, you can go there. Even grill you can get in Pramod, right? ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಹತ್ರ. He'll order it for you, GFX mats. But if you want to like A to Z accessories, go to Tag 99 in Bangalore at least. Delhi Win 4x4. ಅದು Tag 99 ಇಂದ ಮೂರಷ್ಟು ಬೆಟರ್. Win 4x4 where is it located? It is Banchakni ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. Okay. ಅದು ಅವರಷ್ಟು
ಸ್ಟಾರು ಬರೀ ಆಫ್ ರೋಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದವರು. Okay. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. Win 4x4. I'll drop a link for that also below. ಹೆವಿ ಇದೆ ಅದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಿದಾವೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವೆ ದರ್ಶನ್, ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವೆ. Yeah, plenty. But ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. look at the reviews before ಗ್ರಿಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಇರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಬೇರೆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವೇಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ ಗ್ರಿಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಆ ಗ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರೋದು, ವಿಚಿತ್ರ ಕಲರ್ಸ್. ಅದೇ ನೀನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ABS ಗ್ರಿಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ ABS ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ABS ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ABS ಗ್ರಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. JC ರೋಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಮೆ. ಅದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು JC ರೋಡ್ ಗೈಸ್. ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಸ್ಕ್ಯಾಮೆ. If you want to lose the warranty of your car, go to JC road. ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲೈಟ್ ತಂದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 7,000 ಬೇರೆ ಕಡೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಲೈಟ್ ಅದಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ನೀರು ಬಿದ್ದಿ. ಏನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ ಲೈಟ್ಗೆ? ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ? ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮೋಟೋಮೈಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟೋಮೈಂಡ್ ಅವರು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಟೋಮೈಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಮೋಟೋಮೈಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನ್ನೂರ್. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ, ಅವರ ತಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ತಲೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ ಬೇಕಾ 7 ಗ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟೋಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಲೈಟಿಗೆ. ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ನೀ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಲೈಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಪಾಪ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್. ಅದೇ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So I'll drop the link to all the stores we have talked in the description. You can check it out. Talenovu bantu. I'll end the video here, guys. Thanks a lot for watching this video. Bye bye.